انگریز بیوقوف تو نہیں تھا، انگریز پاگل تو نہیں تھا جو برطانیہ چھوڑ کر وہ ہندوستان آتا۔ آخر آج انگریز ہندوستان کیوں نہیں آتا؟ اس وقت انگریز ہندوستان کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا، اور سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ بنانے سے لے کر سجانے تک سونے کی چڑیا بنانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ اتنی دولت تھی تمہارے پاس، اتنے مالدار تھے تم، دنیا کو شعور تم نے دیا، انداز زندگی تم نے دیا، لیکن آج قوم مسلم کے زوال کا کیا حال ہے کہ آج درد کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے، حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کیا آپ نے کسی ہندو، سکھ، عیسائی ان کو کبھی مذہبی ہولیے میں سگنل پر بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر حقیقت سننے آئے ہو اور ہتھیلی پر جنت بتانے کی بات نہیں ہے اور ہتھیلی پر جو ہے شعبے بازی کی بات نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم غریب ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ روٹی کے ٹکڑے کو اگر کوئی ترس رہا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کی لوجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کبھی تم نے احساس بھی کیا کہ ایک جوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنے گھر کا سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، پوری امت کا بیٹا ہوتا ہے، پوری قوم کی امانت ہوتا ہے، پوری قوم کی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پوری رات نرم بستروں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، پوری رات گانے اور قصدوں میں ڈوب کر گزارنے والوں، اللہ اکبر، ایک دن میں 10 مرتبہ اپنے بالوں کو سنوارنے والوں، کبھی تم نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے اندر اپنے بالوں کو سنوارنے نہیں آئے تھے، ہم دنیا کے اندر امت کی زلف پریشہ کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بال سنوارنے والی قوم نہیں ہے، ہم امت کی تقدیر کی زلف پریشہ کو سنوارنے والی قوم ہے، ہم لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے۔ کبھی سوچا قوم کی بیٹیاں جو سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، قوم کی بیٹیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، قوم جو دبائی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مارا پیٹا لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جب تک قوم مسلم علم کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اس وقت تک یہ قوم ہر جگہ ترقی پا رہی تھی۔ جب سے یہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، یہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، ایک دور وہ گزرا ہے اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو امریکہ اور برطانیہ نہیں جاتا تھا، اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو وہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آتا تھا، سمرقند اور بخارا کی سرزمین پر جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس اللہ ہوٹلیں نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس قہوہ خانے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس اچھی درسگاہیں تھی، اچھی دانشگاہیں تھی۔ اللہ اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک ہم علم سے لیس رہے دنیا میں کوئی ہمارا مقابل نہ تھا؟ آپ جانتے ہیں سائنسداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، جغرافیداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، علم طب کا مالک کوئی ہوتا مسلمان ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو الجبرا پر ناز ہے، آخر یہ الجبرا ہے کیا؟ الجبرا کا نام ہی بتاتا ہے کہ الف لام جو اس پر لگ جائے آخر اس کا تعلق کس زبان سے ہے۔ اللہ اکبر، فیثاغورس کون تھا؟ تلاش کرو۔ عمر خیام کون تھے؟ تلاش کرو۔ اسی طرح امام غزالی کون تھے؟ تلاش
मुसलमानों के पास इल्म था। आप कहेंगे आखिर मुसलमानों ही के पास इतना इल्म क्यों था? उसकी वजह यह है, मुसलमान एक जिंदा कौम है, मुसलमान एक जिंदा नबी के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा किताब के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा मजहब के मानने वाले हैं। मुसलमानों के पास टैलेंट बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को इतना टैलेंट अता किया है कि कौमें इस कौम के टैलेंट से लफ्ज़ा बरंदाम है। दुनिया जानती है जब तक मुसलमान पढ़ते रहे कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। आज भी अगर ये पढ़ लेंगे कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ये मालूम है कि ताजमहल बनाने वाला मुसलमान है, लाल किला बनाने वाला मुसलमान है, बुलबुलैया बनाने वाला मुसलमान है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान को इतनी कुव्वत देने वाला भी कोई और नहीं है, वो भी मुसलमान है। ये काम अनपढ़, ये काम अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं कर सकते। ये काम अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं कर सकते। ये काम अगर कोई कर सकता है तो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले बताऊं, मैंने एक दावा किया, सुन लेना शरीफ, मैंने एक दावा किया कि साइंसदान मुसलमान होते थे, लोग भिखारी बनकर हमारे पास इल्म की खैरात लेने के लिए आते थे। उसका सबूत पेश करूं, मेरे जो नौजवान बच्चे या बच्चे बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं, उन्होंने साइंस में एक उसूल पढ़ा होगा। साइंस के उलूम में से एक इल्म है इल्म सौतियात, अरबी में उसको इल्म सौतियात कहते हैं, यानी कि आवाज का इल्म। आवाज का इल्म जो है ये एक मुस्तकिल फन है, मुस्तकिल टॉपिक है, मुस्तकिल उन्वान है। अब आपको मैं ज़ाब्ता समझाता हूँ, बच्चे मेरी तारीफ करेंगे। आवाज सुनाई क्यों देती है? आवाज सुनाई क्यों देती है? तो मेरे ये जो नौजवान बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ा है, मफ़हूम अल्फाज बदलेंगे, मफ़हूम वही रहेगा। आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए आवाज सुनाई देती है। यही ज़ाब्ता है साइंस के अंदर। आवाज इसीलिए चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, खला में आवाज सुनाई, यानी जहाँ हवा नहीं है वहाँ आवाज सुनाई नहीं देगी। इसी तरह अगर किसी को कांच में बंद कर दिया जाए और वो अंदर से बोले तो आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो बोल तो रहा है, होंठ हिल रहे हैं, मगर आवाज बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर की हवा बाहर नहीं आ रही है और मोहताज है अल्फाज कि वो हवा के दोष पर सफर करे, तभी वो किसी के कान को सुनाई दे सकते हैं। बोलो इल्मे सौतियात का ये ज़ाब्ता है कि नहीं? साइंस ने बयान किया है कि नहीं? अपने आप से पूछता हूँ, सबसे पहले इस ज़ाब्ते को दुनिया के अंदर किसने पेश किया? लोगों ने उलूम चुराए, फनून चुराए और हमारे बुजुर्गों के नामों को छुपा करके अपने नाम चिपका करके इन जालिमों ने ज़ुल्म किया है। लेकिन अफसोस है हमने सबकी तारीफ पढ़ी, अपने अस्लाफ की तारीफ नहीं पढ़ी, अपने बुजुर्गों की तारीफ नहीं पढ़ी, क्योंकि हमें तो फुर्सत ही नहीं है। हम इंटरनेट पर फिल्में देखने में इतना मसरूफ है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बुजुर्ग कौन कौन है, उनकी शान क्या है। और कुछ जालिमों ने या कुछ नादान दोस्तों ने बुजुर्गों को चंद रसूमात पर महदूद कर दिया है। आज के मैं तुम्हें बताऊं, आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये ज़ाब्ता सबसे पहले किसने पेश किया? तो आपको मैं बताऊं, वो कोई और नहीं था, वो आबिदे बीमार, सैयदे सज्जाद, मसलूम करबला, अली के मुर्तज़ा का पोता, इमाम हुसैन का बेटा, अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबसे पहले इस ज़ाब्ते को पेश फरमाया। सबूत, बात यूं ही कहते गुजर जाने में मजा नहीं है। सबूत, आओ सबूत पेश करते हैं। सबूत क्या है? जब करबला की सरजमीन पर सब शहीद हो गए, खैमे जल गए, सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे लगा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मातम नहीं किया, बाल नहीं नोचे, गालों पे तमाचे नहीं लगाए, बल्कि आप अपने नाना जान को
پکارتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتے ہیں، لیکن کاشف کے طور پر بھیجے کس کو تاکہ اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچائے؟ تو امام زین العابدین نے کبوتروں کو نہیں بلایا، کبوں کو نہیں بلایا، چڑیوں کو نہیں بلایا، آسمان کو نہیں کہا، زمین کو نہیں کہا، بلکہ امام زین العابدین کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں ان القیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی عودتا فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا پیغام پہنچا دے۔ ہاں بھائی، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سادات اکرام حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ۔ بہت اچھا پیغام۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کسی کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مولا علی کے پوتے، باب مدینۃ العلم کے پوتے علی ابن حسین امام زین العابدین کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سائنس جس کو کہتے ہو وہ وہی کو اس کے سوتے جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیتوں سے پھوٹتے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، آج پوری دنیا کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک گدلا ہے، ایک صاف ہے، لیکن دونوں ملتے وقت مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی، مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے سم نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، حلول نہیں کرتا، جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی۔ اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا صاف ملتے ہیں، آپس میں حلول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے، ایک جلی کو حائل کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور ایک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرعون کی ممی جو ہے، فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے میوزیم کے اندر۔ یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے، دریا میں غرق ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوبا کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے۔ اور چونکہ فرعونی سب کے سب غرق کر دیے گئے تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا۔ پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر؟ ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا، انجیل، توریت جو آج دنیا میں موجود ہے، سب کا سبھی کتاب، کسی کتاب میں سراغ نہ ملا۔ اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے۔ اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے۔ عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ
साइंसी उलूम है। कौन बयान कर रहे? कुरान। और ये सिर्फ नहीं मेरे भाई, इस तरीके की ढेरों मिसालें हैं, दर्जनों मिसालें हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक से बड़े इल्म से आरास्ता रहे, आप दुनिया पर हुकूमत करते रहे, दुनिया आपकी गुलामी करती रही, तुम ताजदार रहे, दुनिया गुलाम रही, तुम आका रहे, दुनिया गुलाम रही। लेकिन फिर क्या हुआ? दुनिया ने सोचा कि मुसलमानों के पास इल्म है, इल्म की शमा को लेकर ये कौम आगे बढ़ रही है, इसलिए ये कौम तरक्की कर रही है, ये कौम कामयाबी हासिल कर रही है, इस कौम को पढ़ने न दिया जाए। ये कौम पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। एक जुमला याद रखे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, जाहिलियत के दौर से निकलना पड़ेगा, जिहालत से निकलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। दुनिया ने सोचा मुसलमान का बच्चा बच्चा इल्म का ताजदार है, इल्म का शाहकार है, मुहक्किक है, मुदब्बिर है, आलिम है, फकीह है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा इस कौम को अगर गुलाम बनाना है, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से किताब छीन लिया जाए, इनके दिलों से तहकीक का जज्बा छीन लिया जाए। आज आपसे पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आज दुनिया सर्च नहीं कर रही है, तवज्जो, दुनिया आज सर्च नहीं कर रही है, रिसर्च कर रही है। रिसर्च किसको कहते हैं? पहले जो सर्च किया गया उसको दोबारा ढूंढने को रिसर्च कहते हैं। अब पता चला जब साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं तो फिर सर्च करके किसने दिया? किसी ने तो सर्च किया होगा, इसीलिए तो आज रिसर्च हो रहा है। तो जिसने सर्च करके दिया है उसी को कुरान मुकद्दस कहते हैं। आपको नहीं पता? कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। ये आयत मुबारका का आखिरी हिस्सा बता रहा है। पता चला सूरज का मामला इस्लाम बयान कर रहा है, चांद का मामला इस्लाम बयान कर रहा है, सितारों की अंजुमन इस्लाम बयान कर रहा है, गैलेक्सी का निजाम इस्लाम बयान कर रहा है। आपको नहीं पता इतनी बड़ी सुबह आती है, रात कहाँ चली जाती है, रात आती है, सुबह कहाँ चली जाती है। आपको पता है किसानी का हुनर कुरान बयान कर रहा है, पौधों का तसव्वुर कुरान बयान कर रहा है, शफक का जमाल कुरान बयान कर रहा है, उफक की सुर्खी कुरान बयान कर रहा है, दरियाओं की रवानी कुरान बयान कर रहा है, समुद्र की मौजें कुरान बयान कर रहा है, कश्तियों का चलना कुरान बयान कर रहा है, रात का आना जाना कुरान बयान कर रहा है, दिन का आना जाना कुरान बयान कर रहा है, सूरज कहाँ डूबता है कुरान बयान कर रहा है, सूरज कहाँ से निकलता है कुरान बयान कर रहा है, पहाड़ों की बुलंदी कुरान बयान कर रहा है, कहाँ तक घुसे नीचे कुरान बयान कर रहा है, पानी के सोते की शान से फूटते हैं कुरान बयान कर रहा है। इसलिए दुनिया जानती है जिस कौम के हाथों में कुरान होगा उसे शिकस्त नया नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इल्म वाली कौम है। इनको अनपढ़ रहने दो, इनको जाहिल रहने दो, इनको पढ़ने मत दो। इनके बाप दादा इल्म वाले थे, इनका इल्म से रिश्ता काट दो। और अल्लाह पर एक सदी हो रही है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में इल्म का रिश्ता मुसलमानों से काट दिया गया। आपको पता है ये हिंदुस्तान की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन की तारीख है। हिंदुस्तान की अदालत का जज कौन होता था तुम्हें पता है? हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस कौन होता था तुम्हें पता है? सदर सुदूर कौन होता था तुम्हें पता है? तारीख पढ़ो और दूसरों की मत पढ़ो, अपने बुजुर्गों की पढ़ो। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता। हिंदुस्तान की तारीख है, सुहार की अजान से पहले अदालत में चीफ जस्टिस की हैसियत से जो फैसले करता था, सुहार की अजान के बाद वो जमा मस्जिद में आके नमाज पढ़ाता था। उसी जज को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये अपने इल्म, अपना इल्मी बयान, अंग्रेज लोग फजल खैराबादी के शागिर्द थे। फैसलों के फन के एतबार से आप क्या समझते हो? लेकिन साजिश की गई
जिस कौम को गुलाम बनाना है उनसे दो चीज छीन लो, एक दौलत छीन लो और एक इल्म छीन लो। जब दौलत और इल्म छीन जाएगी फिर इनको गुलाम बनाना आसान होगा, इनको मारना आसान होगा, इनको काटना आसान होगा, इनको तबाह करना आसान होगा। और फिर इल्म और दौलत का रिश्ता तोड़ने के लिए क्या किया गया? हमें नशे में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें फिल्मों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गानों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गज़लों में गिरफ्तार कर दिया गया। वो कौमें जो रात रात भर तहकीक और रिसर्च करती थी, उस कौम को मुशायरों में मुब्तला कर दिया गया। रात रात भर जुल्फ़ और रुख़सार की बात करो और इल्म की बात न करो, तहकीक की बात न करो, तदब्बुर की बात न करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम्हारे टैलेंट से आज भी लोगों को खतरा है, इसलिए दुनिया तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। हमारे नौजवानों को पहली बात तो तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच नहीं पाते, और जो पहुंचते भी है तो ऐसी साजिशें की जाती है बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे लड़कों को और लड़कियों को रखा जाता है साजिश के तौर पे कि जो अच्छे तालीम हासिल करने के लिए अच्छे ज़हन और फिक्र के बच्चे आए, उन बच्चों को मोहब्बत के झांसे में फांसो। याद रखना, या तो शबाब के जरिए से उनको तालीम किस्म की तवज्जो को हटा लो, या तो शराब और नशे के जरिए से तालीम से उनकी तवज्जो को हटा लो। क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो हुस्न का शिकार हो जाते हैं या तो नशे का शिकार हो जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, किसी भी कौम को तबाह करने के लिए मिसाइल और हथियार से ज्यादा अगर खतरनाक कोई चीज है तो वो शराब और शबाब है। अगर किसी कौम को शराब और शबाब में मुब्तला कर दिया जाए तो फिर उस कौम को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं रहती। अफसोस, आज मेरी कौम को क्या हो गया? पहली बात तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो वो किसी की मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं या तो वो नशे का शिकार हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपनी हाल पर रहम करो। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, बर्बाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नशे से बचो, शराब से बचो, हुस्न से बचो, नाजायज मोहब्बतों से बचो। इसलिए कि याद रखना, तुम्हारे और मेरे रसूल ने फरमाया, जिसने एक मर्तबा नशा किया, एक मर्तबा, और उसने तौबा नहीं की, जब वो अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। ऐ कौमे मुस्लिम के जवानों, अपने आप को संभालो। दुनिया ने साजिश के तौर पर तुम्हारे दरमियान दरद का नशा, हेरोइन का नशा, गोलियों का नशा, शराब का नशा, अलग अलग नशे को प्रमोट करना शुरू किया है। और आप जानते हैं, कोविड के बाद से तालीमी मामले में और गिरावट आई है, क्योंकि मैं खुद भी एक मीडिया में इंग्लिश स्कूल का चेयरमैन हूँ और जूनियर कॉलेज का भी चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इस एतबार से हम अपना तारुफ कभी कराना पसंद नहीं करते। हमारा तारुफ ये है, अल्लाह अकबर, वसिद्क़ो सफा, कश्फ बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। हमने खुद स्कूल कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी के 15 से ज़ायद स्कूल मीडियम इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, तालीम के मामले में हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो पूरे अरब के अंदर इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस इल्मी इनकलाब था। नमाज का हुक्म आने से पहले, रोजे का हुक्म आने से पहले, ज़कात का हुक्म आने से पहले, सिला रहमी का हुक्म आने से पहले, सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये आयत मुबारका पढ़ने से ताल्लुक है। पढ़ो अपने रब के नाम से। मेरे भाइयों, दीनी तालीम भी पढ़ो, और जिसे लोग दुनियावी तालीम कहते हैं, हम तो दीनी और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करते। हर इल्म कुरान से निकला है, हर इल्म के सोफे कुरान से फूटते हैं, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। लेकिन लोगों ने तफरीक कर दी अगर है तो ठीक है, लोगों ने तफरीक की है तो सुन ले। दीनी तालीम भी हासिल करो और दुनियावी तालीम भी हासिल करो, और दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दो और दुनियावी तालीम भी दो। कितनी दुनियावी तालीम इतनी दो कि ग्रेजुएट से कम कोई बच्चा या बच्ची नहीं रहने पाए, और दीनी तालीम इतनी होनी चाहिए कि घर में बच्चा पैदा हो तो अज़ान
ہمیں کسی مؤثر کی ضرورت نہ ہو، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہ ہو، خود کفیل بنو۔ مگر حالات علمی گراوٹ کی یہ ہے، ہم اتنا علموں سے دور ہو چکے ہیں کہ دینی علم کی گراوٹ کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی کہتے ہیں بلاؤ مولانا کو، بلاؤ محسن کو، بلاؤ پیر صاحب کو۔ کیوں؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کی اوقات نہیں ہے، اور باپ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی۔ کیسے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ تھا کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت کو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ارے تم نے افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی تھی، کلیساؤں میں اذان دی تھی، تم صحراؤں میں اور کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ اب تو تم اپنے گھر میں اپنے بچے کے کام میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کہتے ہو تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تباہی کی وجہ یہ ہے، کل تک تو کلیسا میں اذان دے رہا تھا، اب تو اپنے گھر میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ خود نہ پڑھ سکے، وہ قوم کیسے ترقی کر سکے؟ اپنے بچوں کو تم نے بزنس مین تو بنا دیا، کیا اپنے بچوں کو مسلمان بھی بنایا؟ کتنا کم نصیب ہے وہ باپ کہ ساری دنیا جنازہ پڑھے اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہ پڑھے، تو تمہاری زندگی پر طوف افسوس ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو باپ کان میں اذان دینے کے قابل نہ تھا، اور باپ مر گیا تو بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ تھا۔ یہ حال ہے۔ پھر کہتے ہو تم تباہ کیوں ہے، برباد کیوں ہے؟ کم سے کم علم دین اتنا سیکھو، اتنا علم دین سیکھو، اور اپنی بچیوں کو کہ علم کا ماحول یہ ہو، علم کا ماحول کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم دیں گے، فاتحہ ہم کریں گے، قربانی ہم کریں گے۔ معذاللہ میں علماء سے دور کرنے کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو خود کفیل ہونے کی بات کرتا ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات کرتا ہوں، اور دنیاوی ایجوکیشن اس کا کہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے ہر بیٹا پہ۔ آپ کہتے ہیں مولانا نوکریاں نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے علم حاصل کب کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی علم کا حاصل نوکری کے لیے نہیں کیا، ہم تو صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کا انداز، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے بولنے میں، ایک پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے بیٹھنے میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ کے سوچنے میں، پڑھے لکھے کے سوچنے میں فرق ہے۔ بتاؤ کتنا فرق ہے؟ سن لیجیے۔ ایک حجام تھا، ایک حجام تھا، اس کے دو بیٹے، ایک پڑھا لکھا تھا، ایک ان پڑھ تھا۔ توجہ کرو، نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیم ہے۔ حجام کے دو بیٹے، ایک ان پڑھ ہے، ایک پڑھا لکھا ہے۔ حجام کے دشمنوں نے حجام کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے بڑے بیٹے جو ان پڑھ جاہل کا پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہا میرا باپ حجام ہے، حجامت کرتا ہے۔ ذلیل کر دیا باپ کو۔ پھر بڑے لکھے بیٹے کے لیے بھی منصوبہ بنا، اس سے بھی کسی محفل میں پوچھیں گے کہ تیرا باپ کرتا کیا ہے۔ اب توجہ کرنا، علم کی برکت۔ جب حجام کے اس پڑھے لکھے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے، توجہ، پڑھے لکھوں کا انداز، تیرا باپ کیا کرتا ہے، تو اس پڑھے لکھے بیٹے نے جواب دیا، جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سر پر میرا باپ ہاتھ رکھتا ہے۔ آپ شاید بھی سمجھ پائے ہوں گے لیکن میں سمجھاتا ہوں، یہ بھی تو پڑھے لکھے نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس نے کہا میرا باپ جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ سلیم میاں جو آ رہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، امین القادری جو آ رہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، مفتی ساجد جو آ رہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، علامہ فہیم جو آ رہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، نقیب محفل جو آ رہے سب کے سر پہ، جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ہمت ہے تم میں سے کسی کی سلیم میاں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو؟ ہے نہیں ہے، لیکن یہی سلیم میاں جب بال بڑے ہو جائے، حجام کی کرسی پہ بیٹھے، نکالا پگڑی اور
कैसे? पता चला जो सबके सर पे हाथ रखता है हजाम उसके भी सर पे हाथ रखता है। पढ़े लिखे बेटे ने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा बाप हजाम है, ये क्या कहा? जो सबके सर पे हाथ रखता है उसके सर पे अगर कोई हाथ रखता है तो वो कोई और नहीं है, तन्हा मेरा बाप है। अब बताओ मेरा बाप क्या करता है? पता चला पढ़े लिखों के बोलने के अंदाज में और अनपढ़ों के बोलने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखों के खाने के अंदाज में, अनपढ़ों के खाने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखे के चलने के अंदाज में, ये जो लड़के छोकरे हमारे सीना तान कर आधी आधी आस्तीन की बनियान पहनकर रोड पे चलते हैं, ये अनपढ़ और जहालत की वजह से है। वरना जो पढ़ लिख लेता है, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो। बड़े लोग जब जमीन पे चलते हैं तो गर्दन झुकाकर आजिज़ी के साथ चला करते हैं। उनके चलने का अंदाज भी अलग है। जब वो गुफ्तगू करते हैं वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो हर किसी के मुंह नहीं रखते, वो जाहिलों को देख के सलाम करके गुजर जाते हैं। बड़ी माज़रत के साथ अगर आज मोहल्लों में